अवगत भगत तै आप जय पसरै पासार संत प्रताप। जय अवगत भगत तै आप अवगत भगत चित्ते अवगत भगत है अपने अंदर। एक भगत मेरे हृदय जड़ा भगत है अवगत है थिर है चलायमान नहीं है। तय आप उत्थे ही आप है ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਜੀਵ ਦਾ ਮੂਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੀਵ ਦਾ ਨਿਜ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੈ ਅਵਗਤ ਭਗਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। नाम भी उत्थे ही है, इनू भी उत्थे जाना पैना। चाहे आप जय पसरे पासार संत प्रताप। पसरे पासार संत प्रताप, संत का प्रताप का ही पसारा है। उत्थे उत्थे इनू ज्ञान होना है, उत्थे पसारा होना है संत प्रताप। उत्थे वो संत का प्रताप जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी मन प्रकाश उतों पसरदा। हिरदे चो प्रकाश बाहर नूं जाना। जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी के मन प्रकाश है ना, जे मन जाके उत्थे जाऊगा आप उतों पसारा तां होण लगना मन दे विच चानण। वो जिहड़ा चानण है उतों चानण होण वाला जिहड़ा हिरदे जो भगत तो चानण होना, भगती का चानण उत्थों शुरू होना। वो है जैसे धरू पर आकाश तो जेड़े होर चानण ने दुनियावी ज्ञानां दे दिमाग चो हुंदे ने, वो उत्थों नहीं पसरदे। वो हिरदे चों नहीं पसरदे, उसदा हिरदे चों मतलब नहीं। ਉਹਦਾ पसारा दिमाग दे विच है। जेड़े दिमाग दे आले दुआले वो दिखाउंदे ने ना ओरा, वो दुनियावी ज्ञान वाले ने सारे। चाहे कृष्ण होवे, चाहे रामचंद्र होवे, चाहे विष्णु होवे, जिहदे भी सिर दे उत्ते दिखाउंदे ने वो मनमत है। वो दुनियावी ज्ञान का दायरा, भगती का दायरा नहीं है। वो जे वो भगती है तो कर्म धर्म पाखंड वाली भगती है। जेड़ा वो दायरा जे है भी ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਰਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ, ਉਹ ਬੋਝ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਉਹ संसार की चिंता राजे नूं हुण अपने राज की चिंता ही होंदी है। एक परिवार के मुखी नूं परिवार की चिंता होंदी है, जिवें एक देश के मुखी नूं देश की चिंता होंदी है। जिवें वो दिमाग का दायरा होंदा है, दिमाग ते होंदी है, बोझ होंदा, दिल ते नहीं होंदा। दिल ते उसदा असर होंदा है, क्योंकि दिमाग का दिल ते असर पैंदा। दिमाग दे उत्ते हुंदा, दिल ते असर पैंदा, उसदा हार्ट फेल कर दिंदा। वो जिहदा दिल दे उत्तों दायरा चलदा, वो जिहदा दिल तो दायरा चलदा वो दिमाग नूं फेल कर दिंदा। जिहदा दिमाग दे दायरा वो दिल नूं फेल कर दिंदा, दिल दीआं बीमारियां पैदा करदा। जिहड़ा दिल तो ज्ञान शुरू होंदा दिमाग फेल कर दिंदा। अपना दिमाग जिहड़ा शरारतां सोचदा फेल हो जाता, कम ही नहीं करता। दिमाग की उत्थे लोड़ ही नहीं है। बिना ही दिमाग का ज्ञान होंदा, नाम सीधा जुड़ जाता। दिमाग है शैतान का चरखा, इसकी लोड़ नहीं हैगी। शैतान के चरखे शैतान का चरखा फेल है उदों हुंदा जदों दिल चों प्रकाश उठदा है। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ, ਜਦ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਜਾ ਕੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਦਬਾ ਲਏ, ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਦਬਾ ਲਏ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਊ, ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵਧੂਗੀ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਵਧੂਗਾ, ਭਰਮ ਵੀ ਵਧੂਗਾ, ਭੈ ਵੀ ਵਧੂਗਾ, ਮੋਹ ਵੀ ਵਧੂਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਰਕੀ ਜੀਵ ਆ, ਨਰਕ 'ਚ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਰਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੂ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਸੁਰਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰਗ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੁਰਗ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਣਾਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹਾਵੀ ਰਹੂਗਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਧੂਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਫੇਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕਾਢ ਨੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕਾਢ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਰਥ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਮੱਤਾਂ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੱਤਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਮਝਦੀ। ਗੁਰਮਤ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮੱਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੱਤ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਬਣਿਆ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਖੁਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਪਹਿਲਲ ਮਤ ਕਾਢੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਭੁਲੇਖੇ ਸਰ ਜੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੈ ਅਵਗਤ ਭਗਤ ਤੈ ਆਪ, ਜੈ ਪਸਰੇ ਪਾਸਾਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਜੈ ਪਸਰੇ ਪਾਸਾਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਜਦੋਂ ਪਸਰਦਾ ਪਾਸਾਰ, ਪਸਰਨ ਲੱਗਦਾ ਦਾਇਰਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ, ਇਹ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਫੈਲਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਦਾ ਤੇਜ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਸੰਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨ। ब्रह्म ज्ञानी के मन प्रकाश जैसे तारू पर आकाश संत प्रताप है। तारू पर आकाश है, ही संत प्रताप है। प्रताप फैले होता संत प्रताप जब फैलता है हिरदे चों, जब जेडे चित्त दे फुरने उठते ने दिल चों, उन्होंने दिमाग के फुरने फेल करते, मन के विचों फुरने उठते हैं सब फेल करते। मन के स्वार्थ के फुरने सी ना, परमार्थ ने सब रद्द करते। तो प्रपंचाकार कह के रद्द करते, कला प्रपंचाकार कह के रद्द करते। दिमाग ने काम किया बहुत बाद दे विच, दिल काम करता सी गर्भ च, दिल गर्भ च काम करन लगदा है, दिमाग आके बाहर काम करन लग गया, वो भी कुछ देर बाद जन्म तो। दिमाग काम करता है प्रपंच नूं देख के, दिमाग चलाया प्रपंच ने, दिमाग चलाया ही प्रपंच ने। स्टार्ट ही प्रपंच ने होया नहीं, स्टार्ट ही नहीं होया, अंदर अंदर प्रपंच है नहीं, स्टार्ट होया नहीं। दिमाग नूं तां स्टार्ट ही प्रपंच करता है कि बिन देखे फिर आशा ही नहीं पैदा हुई, इच्छा ही नहीं पैदा हुई, मन में प्रपंच शुरू ही नहीं होया।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਲ ਬੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਰਵਾਨ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧ, ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, दोहों पाक का आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बनी। ਦੋ ਪਾਕ ਕਾ ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਨੇ, ਆਪੇ ਧਨੀ, ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਦੋਏ ਪਾਸੇ ਦਾ ਆਪ ਧਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਚ ਆਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪ ਧਨੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਵੀ ਧਨੀ ਹੈ। ਦੋ ਪਾਕ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੰਚ ਆਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰਚਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਪੰਚ ਆਕਾਰ, ਇੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਆਕਾਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ? संत प्रताप। ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਔਰ ਪ੍ਰਪੰਚ ਆਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਾਲ ਬੁਣ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਇਧਰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜਾਲ। ਜਾਲ ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਆ ਸਰੀਰ ਆਪ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਸਤਾ ਆਪ ਪਾਇਆ ਕੁਹਾੜੀ ਚ। ਵੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਢਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਟਾ ਬਾਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣਾ। ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਵੱਢ ਦੇਣੀ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੀ ਵੱਢ ਦੇਣਾ। ਬਾਹਾਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਉਸੇ ਦਰਖਤ ਦਾ, ਉਸੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਾਹਾਂ ਪਾਇਆ ਪਹਾੜੀ ਚ, ਉਹੀ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਦੇਣਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਬਾਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਚ, ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਉਂਦਾ। ਕੁਹਾੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਾਰ ਲਾਵੇ ਜੇ ਦਰਖਤ ਮਾਇਆ ਵੱਢਣੀ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੂ ਵਾਲਾ ਖੁੰਡੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੁਛ ਕੋਕੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਐਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਵੱਢਣ ਲੱਗਾ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਮਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, दोहों पाक का आपे धनी ਦੋ ਪਾਕ ਆਪੇ ਧਨੀ, उनकी ਦੋਏ शोभा ਪਾਸੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਆ ਗਿਆ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਰੋਜ਼ ਗਿਆਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆਨ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਭੁੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਗਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਨੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਖੋਜ ਦੂਈ ਪਏ ਹੋਏ ਤੇ, ਖੋਜ ਦੂਈ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਧਰਲੀ ਖੋਜ ਦਾ, ਜਦ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਉਧਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਪਹਾੜੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਧਾਰ ਕੁਹਾੜੀ ਦੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਵਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਹਾਂ ਤਾਂ ਥਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਕੁਹਾੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ, दोहों पाक का आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बनी। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਦੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੋ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ।
ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਾਕਾ ਆਪੇ ਤਨੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ ਦੁਆ ਗਿਆਨ ਮੰਗਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਐ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਸੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਦੂਏ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਨਕੀ ਸੋਭਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣੀ, ਉਨਕੀ ਸੋਭਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੋਭਾ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਭਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਭਗਤ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰੀ ਟੈਲੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੇ ਖਸਮ ਗਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜੋ ਜੋ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ ਇਹ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪੇ ਕੌਤਕ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਚੋਜ, ਆਪੇ ਰਸ ਭੋਗਨ ਨਿਰਜੋਗ। ਖੁਦ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਖੁਦ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਡੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਖੋਜ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਲੱਭ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੇ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਔਰ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਰਵਾ। ਜਦ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਦਣ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੂਜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਸੁਖਨ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਔਰ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਲਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਲਾਇਆ ਪੰਡਤ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਬੈਨ ਪੰਡਤ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਸ਼ਿਵਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਜੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਿਵਜੀ ਤਰਸੂਲ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਚੱਕੇ ਤਰਸੂਲ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਇਹਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਫਰੋਡੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਦ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇਦ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਵੇਦ ਦਾ, ਵੇਦ ਦਾ ਨਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਉੜੀ ਹਰ ਗਈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰੂਪਾਨੰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਲੱਗ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ RSS ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਖੋਜਦੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ। ਥੋੜਾ ਫਰਕਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਚਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਦੂਏ ਵੜ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਗੰਗਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਿਵ ਕੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਕਾਸ਼ੀ। ਹੁਣ ਆਪਸ ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਦੀ ਆਹ ਡਾਮਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਗੁੰਮਾ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਆਪਸ ਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਡਿਬੇਟ ਚ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁੰਮਾ ਖਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਊ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਿਰੜੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵੀ ਉਹ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਛੱਡਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਛੱਡਦੀ ਹੋਊਗੀ ਗਊਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪੈਨ ਲਾਇਆ ਗਊ ਮੇ ਤਾਂ ਜੱਗ ਕਰਦੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੱਲਿਓ, ਥੱਲਿਓ ਨਿਕਲਿਆ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਗੈਂਡਾ ਮਾਰ ਹੋਮ ਜੱਗ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੀ ਬਣੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਗੋਮੇ ਦਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਗਜਮੇ ਦਿਆ ਪਿਆ ਅਸ਼ਮੇਧ ਅਸ਼ਮੇਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘੋੜਾ। ਪਹਿਲਾ ਗੋਮੇ ਦੇ ਅੱਗ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਲਦ ਦਾ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਗਜਮੇ ਦੇ ਅੱਗ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਗਾਜ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗੈਂਡਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਲ ਗੈਂਡਾ ਹੋ ਜਾਈ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਥੀ ਕੰਮ ਦਾ, ਗੈਂਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਗਊ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਛੱਡਤੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਗਊ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਗਜਮੇਧ, ਫਿਰ ਅਸ਼ਮੇਧ ਆਇਆ ਦੁਆਪਰ ਜਾ ਕੇ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਚ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਅਸ਼ਮੇਧ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਦੁਆਪਰ ਜੀ ਵੀ ਅਸ਼ਮੇਧ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਜਾਮੇਧ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਕਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਜਾਮੇਧ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਉਧਰ ਪੰਡਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਪੰਡਤ ਆਏ। ਜੇ ਨਾ ਵੱਟ ਪਾਤੇ ਦੋਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗਊਆਂ ਖਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਦੱਸੋ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਕੱਢੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆ ਜੂਗਾ ਜੋ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ। ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਝੂਠ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਆ ਜੂਗਾ, ਝੂਠ ਚਲੇ ਜਾਊ। ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਨੇ ਝੂਠ ਸਭ ਉੜ ਜੂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਲਗਾ ਹਵਾ ਝੁੱਟ ਕੇ ਉੱਡੇ ਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗਹੂ ਪਾਠਕਾ ਆਪੇ ਧਨੀ, ਉਨਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਉਨਹੂ ਬਣੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ,
ਨਾਗੇ ਮਾਸ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਗੇ ਸੁੱਕਾ ਵੀ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੀ ਇਹ ਦੂਏ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਏ ਪ੍ਰਪੰਚ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਪੰਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੰਚੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਪੰਚ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖ ਉਹ ਛੱਡੋ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕੁਛ, ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਾਲੇ ਦੇਖ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਹ ਛੱਡਣਗੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੰਚੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਛੱਡਦਾ ਜੀ ਬਦਾਮ ਜਾਂ ਰਗੜੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਦੇ, ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਝਟਕੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਝਟਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਆਹ ਕਾਹਦੇ ਝਟ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸੀਏ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਚੰਦੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਦ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਚੰਦ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਨੇ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਾਂ ਗੰਢ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਲਾਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗਗਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ ਗੋਡੇ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਬਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ। ਓਹੋ, ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਐਕਸ਼ਨ? ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਲੈਂਦੇ, ਕੌਣ ਲੈ ਲੈਂਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਈਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜਾਕਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਝੂਠ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਹੋਂ ਪਾਕਾ ਆਪੇ ਧਨੀ, ਉਨਕੀ ਸੋਭਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣੀ। ਦੋ ਪਾਕਾ ਆਪੇ ਧਨੀ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਆਪੇ ਧਨੀ ਹੈ, ਉਨਕੀ ਸੋਭਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਨਕੀ ਸੋਭਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਚਾਹੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਸੋਭਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋਭਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪੇ ਕੌਤਕ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਚੋਜ। ਆਪੇ ਭਾਵੇਂ ਸੋਭਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਾਨ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਭਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਧਨੀ ਹੈ, ਦੋ ਪਾਕ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ। ਧਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹ ਦੋਏ ਪਾਕ ਦਾ ਧਨੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋਏ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਆ ਦੂਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹੂ ਪਾਕ ਉਹ ਧਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸੱਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਰੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਗਏ? ਕੀ ਇਹ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ? ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦੋਏ ਪੱਖ ਹੀਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੋਏ ਪੱਖ ਹੀਣੀ, ਹਾਂ ਦੋਏ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਦੋਏ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਦੁਹਾਗਣ, ਦੋਏ ਪੱਖ ਦੋ ਪੱਖ ਹੀਣੀ।
ਦੁਖੀ ਹੈ, ਦੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਦੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੰਡਤ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਬੋਲਦੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪੇ ਕੌਤਕ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਚੋਜ, ਆਪੇ ਰਸ ਭੋਗਣ ਨਿਰਜੋਗ। ਆਪੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭਗਤ ਨੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਮਝੇ ਨੀ? ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਸਮਾਧੀ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪੇ ਕੌਤਕ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਚੋਜ, ਆਪੇ ਕੌਤਕ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਚੋਜ, ਆਪੇ ਰਸ ਭੋਗਣ ਨਿਰਜੋਗ। ਆਪੇ ਕੌਤਕ ਕਰੇ, ਆਪੇ ਤਾਂ ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਚੋਜ, ਆਨੰਦ ਚੋਜ, ਆਪੇ ਰਸ ਭੋਗਣ ਨਿਰਜੋਗ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਤਕ ਨਿਰਜੋਗ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਸ ਭੋਗਣ ਨਿਰਜੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਏ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭੋਗਣ ਨਿਰਜੋਗ ਹੈ, ਜੋਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਜਾਂ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਕੌਤਕ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਚੋਜ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਚੋਜ। ਕੌਤਕ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ, ਭਗਤ ਹੋ ਕੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਹੈ, ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਹਾਥੀ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਰੂਰ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਕੌਤਕ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ, ਚੋਜ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚੋਜ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੋਜ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢੂਗਾ ਸੱਪ ਨਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੋਟਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ, ਦੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਹਾਥੀ ਪੂਰੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾਮਦੇਵ, ਇੱਕ ਕਬੀਰ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਇੱਧਰ ਖੜਾ ਆਪ, ਉਹ ਛੇੜਿਓ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਫੇਰ ਵਿੱਚ 100-150 ਸਾਲ ਦਾ ਫੇਰ ਫਰਕ ਹੈ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ। ਹਾਂ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਦੂ ਫੇਰ ਦੇ ਤਾਂ ਡਰ ਗਏ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਡਰਾਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਫੇਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਾਈਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਲਾਲਚ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਫੇਰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਵਜੀਦਾ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਾੜਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਟੈਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ। ਦੂਏ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ।
ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਲੋਕ ਹਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਔਰ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਫੇਰ ਫੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪੇ ਕੌਤਕ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਚੋਜ, ਆਪੇ ਰਸ ਭੋਗਣ ਨਿਰਜੋਗ। ਆਪੇ ਰਸ ਭੋਗਣ ਨਿਰਜੋਗ, ਆਪੇ ਰਸ ਭੋਗਦਾ ਉਦੋਂ ਨਿਰਜੋਗ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਜੋਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਸ ਭੋਗਦਾ ਨਿਰਜੋਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਜੋਗ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਯੋਗ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਯੋਗ ਨਿਰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਰਜੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਯੋਗ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਇਆ ਕਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਭੋਗੀ ਆ, ਤੇ ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਆਪਣ ਨਾਏ ਲਾਵੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੇਲ ਖੇਲਣਾ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੇਲ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਜੋਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਆਪਣ ਨਾਏ ਜਿਹਦੀ ਲਾਵੇ, ਇੱਛਾ ਮੰਦ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਨਾਮ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਬਲ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਏ। ਜੋ ਆ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖੇਡ ਚ ਕਢਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਖੇਡ ਲੈ। ਤੋਏ ਪਾਕ ਕਾ ਆਪੇ ਆਪੇ ਤੋਂ। ਆਪੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੇਡ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਖੇਡ ਲੈ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਖੇਡ ਲੈ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਆਪਣ ਨਾਏ ਲਾਵੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗਣਤ ਬਰਤਨਹਾਰ, ਹਾਂ ਅਤੋਲੋ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗਣਤ ਅਤੁੱਲ ਹੈ। ਅਤੋਲ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗਣਤ ਅਤੁੱਲ ਹੈ। ਅਗਣਤ ਅਤੁੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕਦਮ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੂ। ਅਗਣਤ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਖੇਡ ਲੈ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਖੇਡ ਲੈ। ਅਤੁੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੇਡ। ਡੋਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਡੋਰ ਬਥੇਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਡੀ ਡੋਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਾਇਆ ਉਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਣਤ ਅਤੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਾਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਐਂ ਕਹਿ ਦੇ ਤੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਲ ਲਵੇ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੋਲੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਈਏ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲੇ ਬਣਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸਭ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਮੰਗ ਲੈ, ਮੁੱਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਾਮ ਮੁੱਕੇਗਾ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਬਰੀਕ ਤੇ ਬਰੀਕ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਥੱਕਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਇਹ ਕਹਾਈ ਹੋਈ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੁਲਾਵੋ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਥੀਆਂ ਆਈਆਂ ਆ ਕੱਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗਣਤ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੀਦ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ। ਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀ, ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਹੀ? ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਬ, ਫਿਰ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ
ਜਿੱਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਹਿਤਾ, ਅਗਣਤ ਕਹਿਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਤੋਲੋ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ? ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਦੇਖੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ। ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਆ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਬ ਦੇਖਾ ਨਾ ਮਗਾਵਾ। ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜਬ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤੀ ਗੱਲ। ਅੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਬਗੈਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਤ ਕਹਿ ਜੋ ਬੁਲਾਵੋ ਤੇ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਗਾਇਆ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੇ।